what is offset voltage and bias input bias currents. Is it true or not? Yes, sir. All I just want to know is slew rate also we have discussed. Okay. Fine. Yes. Puneet, my question is to you. Yes, sir. If this op amp is a real op amp, okay. If Yes, this sir. op amp is a real op amp, how can I avoid the output voltage from the input bias currents? R3 is equal to R1 parallel R2. Yes, sir. If I keep the value of R3, how much? R1 parallel? R1 parallel with R2, sir. So then because of the input bias currents, right, whatever the output voltage I am going to get, it is going to be what here? Zero. 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 Praveen Kumar, is it true? Yes, sir. Okay. Sir, అంటే IOS times R2 వచ్చింది కదా సార్. అది ఎప్పుడు అది iOS times R2 అనేది? ఓకే ఓకే అంటే IB2 IB1 not equal to IB1 like this IB1 not equal to IB2. ఇలా ఉన్నప్పుడు IB ప్లస్ IOS by 2 అంతేనా? ఎస్ సార్, అంటే డిఫరెన్షియల్ ఇలా రాసుకుంటే IOS by 2 ఇలా ఉన్నప్పుడు వేర్ IB ఏందమ్మా? IOS ఏంది? ఇది ఆల్రెడీ చెప్పానా అది? చెప్పారు Yes, sir. Difference of IB1 minus it. సో Vout ఏమొస్తుంది మనకు ఇన్ జనరల్గా IB1 is not equal to IB2 అయినప్పుడు you will get what? IOS times what is it? R2. R2. ఎప్పుడు ఇది? IB1 not equal to IB2. ఎప్పుడు R3 నాట్ ఈక్వల్ టు R2. R3 లేనప్పుడు Vout ఎంత వస్తుంది? IB times R. IB1 times what is it? R2. So this is more actually compared to this. Is it true? సార్. థింగ్ ఏంటంటే ఇది ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి? కాంపన్సేషన్ ఎలా చేయాలమ్మా? ఇఫ్ ఐ కీప్ వాట్? Yes, sir. R3 equal to R1 parallel R2, then I am going to get what? R3 equal to R1 parallel R2 అయితే 0, sir. అంతేనా కాదు? హరిత అంతేనా? Yes, sir. హరిత Harita, is this okay? Yes, sir. ఏం చెప్పామంటే హరిత, ఈ R3 లేదనుకో హరిత, అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది నాకు? IB1 times R2. వితౌట్ R3 కాంపన్సేషన్. Yes, sir. R3 పెడితే హరిత IOS times. Yes, sir. R3 వాల్యూ ఎంత హరిత ఇక్కడ? R1 plus R2. And this value is less compared to this, right? Yes, sir. So which is preferred? Keeping R3 as R1 parallel. Yeah, this one is preferred. అంతేనా గౌతమి? అంతేనా గౌతమి? Gautami, is this okay? Okay, let me tell you, tentatively, you will be having mid one exam of SEM2 between this.
August 15th and 20. I'll tell the dates exactly. Today or tomorrow I'll confirm the dates. So SEM 2 mid 1. Is it okay, guys? Yes, sir. Okay. Next today we'll start integrators and differentiators. Integrators. So what I mean by integrator here, how to use op-amp, how to realize an integrator using what? What is it? Op-amp. How to realize an integrator using op-amp. Puneet, Yes, sir. అవుట్పుట్ ఇలా ఇంటిగ్రల్ ఫామ్ లో రావాలి వీన్కి, అంతేనా పునీత్? Yes, sir. ఇంటిగ్రల్ అనేది జనరల్ గా రెసిస్టర్ వాడి తీసుకురావచ్చా? Cap. క్యాప్. ఓకే, క్యాప్ ఇస్ దేర్ పాసిబుల్. ఎస్. సో పునీత్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, Yes, sir. we have to use what? కెపాసిటర్. హరిత అర్థమైందా? Yes, sir. ఇంకోటి పునీత్, జస్ట్ వాంట్ నో, ఇది వీన్ ఆఫ్ టీ అయితే పునీత్, విఅవుట్ ఇంటిగ్రల్ విఅవుట్ వీన్ ఆఫ్ టీ వచ్చింది అనుకోండి, Yes, sir. దీని ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమి ఉండాలి పునీత్? ఇదేమవుతుంది పునీత్? ఇది వీన్ ఆఫ్ ఎస్ బై, అంతేనా పునీత్ ఇది? Yes, sir. Yes, sir. అప్పుడు దీని ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? Step యూనిట్స్. ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ ఏమవుతుంది? 1/s. 1/s. అంతేనా కదా? ఇదేనా ఇంటిగ్రేటర్ అంటే? Yes, sir. 1/s. ఓకే. ఇప్పుడు చూద్దాం పునీత్, లైక్ పునీత్, నేను ఏం చేస్తాను ఒకసారి చూడు. Yes, sir. I'll take this circuit. Puneet, I'll say this as ideal op-amp. Okay na Puneet? Yes, sir. Ideal op-amp. Ideal op-amp అని చెప్తే పునీత్, లైక్ సో పునీత్, ఇదేమవుతుంది పునీత్? ఇది వర్చువల్ షార్ట్ ప్రకారం దిస్ నోడ్ 0 వోల్టేజ్ volts, ఇస్ sir. ఆల్సో వాట్? 0 volt. Vn equal to. Yes. It is 0 volt, it is 0 volt. So then what is this current Puneet here? V in by R. Minus Then a- Vn by R, sir. V in by R. And the current flowing through here is? Same current. So this is my V out. Antena Puneet? Yes, sir. Then what is this current Puneet? Minus Vn by R. So how do I write V out here? V out of T is nothing but, V out of T is nothing but what? Voltage across cap 1 by C
ఇంటిగ్రల్ పునీత్ I of t dt. అంతేనా పునీత్? Yes, sir. IC Yes, of sir. t dt. This is nothing but IC of t. IC of t flowing through the positive terminal of what? Minus Cap. V in by R. So this is what? Minus V in is a constant. V in ఇక్కడ చూడండి minus V in 1 by C integral Puneet, you see here minus 1 by RC integral V in dt. Cheppu Puneet, what is this? V in times dt. Which action is this? Integration. ఏమమ్మా ఏంది? ఇంటిగ్రేటర్ అంతేనా కదా? ఇన్పుట్ ఎలా ఇస్తున్నాం పునీత్? V in ఇస్తున్నాము. అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది? Integration of V in times. ఈ నెగిటివ్ అని పక్కన పెట్టి తర్వాత చూద్దాం ఇది. ఓకేనా పునీత్? Yes, sir. ఇది అర్థమైందా ఇది? Yes, sir. Yes, sir. అర్థమైంది. ఇప్పుడు చూడండి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తున్నాను దీన్ని. ఓకేనా పునీత్ ఇది? Yes, sir. సో దిస్ ఈజ్ వాట్? హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. మోడ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ ఏమవుతుంది పునీత్ చెప్తావా? ఇది ఎలా ఉంది పునీత్? ఇది ఇంటిగ్రేటర్గా లేదు ఇది. Yes, sir. ఇది ఏ ఫార్మాట్ పునీత్ ఇది? అర్థమైందా పునీత్ ఇది చెప్పింది? Yes, sir. Yes, sir. అర్థమైంది. వాట్ ఈస్ ఇట్? ఐడియల్ ఇంటిగ్రేటర్. ఒమేగా యు ఏంది పునీత్ ఇక్కడ? ఇన్ఫినిట్. ఒమేగా యు ఏంది? 1 by RC కదా? Yes, sir. 1 by RC, sir. ఇది ఏందంటే ఒమేగా యు యూనిటీ ఫ్రీక్వెన్సీ unity gain frequency of an ideal integrator. Of an integrator అని రాస్తాను నేను. పునీత్ ఇది ఆపామ్ది కాదు, ఇది గుర్తుపెట్టుకో. దేనిది ఇది పునీత్? ఇది Yes, sir. దేనిది? Integrated this. ఇంటిగ్రేటర్ది 1 by RC అనేది. ఒమేగా యు ఇంట్ అని రాస్తాను నేను. DC గెయిన్ ఎంత పునీత్ ఇక్కడ? 1 by RC. మోడ్ ఆఫ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ ఎంత ఇక్కడ?
ఒమేగా యు బై ఒమేగా, అంతేనా కదా పునీత్? ఎస్ సార్. డీసీ గెయిన్ ఎంత? ఒమేగా యూ. డీసీ అంటే వాట్ ఈస్ ఇట్ మ్యాన్? యూ త్రో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇన్ఫినిటీ సార్, ఇన్ఫినిటీ. డీసీ గెయిన్ ఎంత ఇక్కడ? ఇన్ఫినిటీ. ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా యు ఇంట్ గెయిన్ ఎంత? ఇన్ఫినిట్. 1 అమ్మా. 1. ఇది ఏ ఫిల్టర్ పునీత్? ఇది లో పాస్ ఫిల్టర్ కదా పునీత్? ఇది లో విచ్ ఫిల్టర్ పునీత్? ఇది ఇంటిగ్రేటర్ అంటే ఏది? హై పాస్? లోవా సార్. లో పాసా? విచ్ వన్? హరిత, ఏ ఫిల్టర్ మా ఇది? ఇండికేటర్ లో పాస్. ఇక్కడ చూడరా, ఒమేగా 0 ఉన్నప్పుడు గెయిన్ ఎంత ఇక్కడ? ఇండికేటర్ లో పాస్ ఫిల్టరే సార్. ఒమేగా ఇన్ఫినిటీ ఉన్నప్పుడు ఎంత? హలో, ప్రవీణ్ కుమార్, వాట్ ఈస్ దిస్? లో పాస్ ఫిల్టర్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. జీరో సార్. సో విచ్ ఫిల్టర్? లో పాస్ ఫిల్టర్. సో ఇక్కడ డ్రా చేస్తే మనం ఇన్ డీబీస్, సో ద గెయిన్ విల్ బి లైక్ దిస్. ప్రవీణ్, Sir. నేను ఎందుకు ఇక్కడ ఒమేగా 0 దగ్గర ఇక్కడ మార్క్ చేయలేదు, ఇక్కడ కట్ చేయించట్లేదు? ఎందుకు? రీజన్ ఏంది? అంటే డీసీ గెయిన్ ఇన్ఫినిటీ కదా. మైనస్ స్లోప్ ఎంత ఫాలో అవుతుంది ప్రవీణ్? ఇది -20 dB per decades. ఎందుకు ప్రవీణ్? సింగిల్ పోల్ ఉంది కాబట్టి, ఆ పోల్ ఆరిజిన్ దగ్గర ఉంది, అంతేనా కదా? Yes, sir. ప్రవీణ్ ఇక్కడ చెప్పు, ఈ వాల్యూ ఎంత 0 dB దగ్గర? ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? Omega U, sir. Unity gain frequency. హౌ మచ్? 1 by సింగిల్ పోల్. RC. ఇదేం ప్రవీణ్? ఇది DC ఐడియల్ ఆప్ యాంప్ పెట్టినప్పుడు ప్రవీణ్ ఇది. Yes, sir. అర్థమైందా ప్రవీణ్ చెప్పింది? Yes, sir. ఓకేనా ప్రవీణ్? Okay, sir. వీరబాబు, సార్. ఇది ఎలా వచ్చింది చూడు వీరబాబు. ఈ సర్క్యూట్ ఏంది వీరబాబు? Vout is equal to some k times integral V in dt, అంతేనా వీరబాబు? ఎస్ సార్. ఇది ఎలా వచ్చింది ఒకసారి గమనించు. నేను వీరబాబు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే, వీరబాబు ఒకసారి చూడు, ఇది దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది వీరబాబు? డివి అవుట్ బై డివి ఇన్ ఇస్ ఈక్వల్ కే సార్. కే టైమ్స్ వి. ఇక్కడ 1/k వేసుకున్నాను అనుకో. ఓకే చలో.
K times what is it? V in. V in. మీరు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీన్ని లైక్ ఇలా రాసుకుంటాను చూడు. వీరబాబు దీన్ని నేను K ప్లేస్లో K1/K2 అంటాను వీరబాబు. ఓకేనా? సో దీన్ని ఏమవుతుంది K1, ఇదేమవుతుంది వీరబాబు K2. K2. ఓకే వీరబాబు ఒకసారి ఆలోచించు జనరల్గా ఈ టోపాలజీ ఎలా తీసుకొచ్చాను అనేది. ఇది నీకు ఎలా కనిపిస్తుంది వీరబాబు? నీకు తెలుసు నువ్వు కెపాసిటర్ యూజ్ చేయాలని చెప్పి ఇందాక చెప్పాడు ఇప్పుడు నీతో. సార్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది దేంట్లో వస్తుంది మనకు? కెపాసిటర్ లో వస్తుంది. కెపాసిటర్లో వస్తుంది. ఓకే కెపాసిటర్లో ఇది ఏ ఫార్ములా వీరబాబు? ఇది ఇలా అంటే వోల్టేజ్ సార్, అంటే కరెంట్ సార్. కరెంట్ వస్తుంది. ఐసి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? సి టైమ్స్ డిటి. ఓకే అంటే అర్థమైందంటే వీరబాబు ఇక్కడ నేను అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి? అక్రాస్ కెపాసిటర్ తీసుకోవాలి. అంతేనా వీరబాబు? ఎస్ సార్. దాని అర్థం అదే కదా. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఎక్కడ ఉండాలి? అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఉండాలి. ఓకే అలా ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ వన్? ఏమవుతుంది వీరబాబు ఇది? దేని మొత్తం సార్ అంటే వి అవుట్ మైనస్ విఎన్ బై ఆర్ ప్లస్ జెడ్సి. అంతేనా కదా అది? ఇస్ ఇట్ ట్రూ? కరెంట్ ఏమవుతుంది ఇలా తీసుకుంటే? ఇక్కడ నేను వోల్టేజ్ ఇటువైపు పెట్టుకున్నాను. వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఇది. ఎంత ఫ్లో అవుతుంది వీరబాబు కరెంట్? ఇక్కడ K1 టైమ్స్ Vin. అంతేనా? ఎస్ సార్. ఆ K1 టైమ్స్ Vin ఎక్కడ ఫ్లో అవ్వాలి? అంతేనా వీరబాబు? ఎస్ సార్. సో ఆ కరెంట్ దేంట్లో ఫ్లో అవ్వాలి వీరబాబు? ఇది ఇన్ జనరల్ గా రెసిస్టర్ లో ఇది వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఇదైతే Vout అయితే ఇన్ జనరల్ చూడు ఇది కూడా అంతా K1 టైమ్స్ V1 Vin. సో నేను ఇది ఇక నువ్వు గమనించు విషయం ఏంటంటే ఈ కరెంట్ ఈ కరెంట్ ఉంది చూసావా? క్లియర్లీ చెప్పాలంటే ఈ కరెంట్ ఏమవుతుంది? సి టైమ్స్ వీరబాబు డి Vout బై dt. ఈ కరెంట్ దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి వీరబాబు? K1 టైమ్స్ విఎన్. K1 టైమ్స్ Vin కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. అంతేనా కదా? అంటే సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలి. ఇస్ ఇట్ ఓకే? అప్పుడు ఏమవుద్ది చెప్పు? అంటే దీంట్లో అసలు కరెంట్ ఇక్కడ నుంచి ఫ్లో అవ్వకూడదు. అంటే ఈ కరెంట్ మొత్తం దీనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తావా? ఇప్పుడు కూడా ఈక్వలే కదా సార్? నేను అలా అనట్లేదు. ఒకసారి ఆలోచించు. ఇక్కడ ఈ మెథడ్లో కాకుండా లైక్ actually our target is what? This one.
v out equal to some k times, what is it, some function v in times dt రావాలి. ఓకే, ఇది రావాలి అంటే జనరల్గా మేమేం చేస్తాము, ఓకే k1/k2 అనుకుంటున్నా నేను. అప్పుడు ఏం చేస్తాం వీరబాబు, ఇది k2 టైమ్స్ v అవుట్ is equal to k1 integral v in dt. యా, ఈక్వల్ టు వాట్, k1 టైమ్స్ ఇంటిగ్రల్ వాట్ ఇస్ ఇట్, v in dt. v in dt. వీరబాబు దీన్ని నేను లాప్లాస్లో రాసుకుంటే ఎలా రాసుకుంటా అని చెప్తావా? k2 times v out of s is equal to k2 times v out of s K1 ఈక్వల్ టు k1 టైమ్స్ v in of s by s. v in of s by s. ఫైన్. ఇప్పుడు ఇది తెచ్చుకోమా ఇటువైపు, k2 v out of s మైనస్ k1 టైమ్స్ వాట్ ఇస్ ఇట్, v in of s by s is equal to 0. అంటే దీని నుంచి మనకి ఏం తెలిసింది మీరు బాబు, ఈ 2 వోల్టేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ ఇక్కడ yes అంటే నోడ్ దగ్గర KVL అంటే అంతే కదా, ఆ అంతేనా నోడ్ కదా? వోల్టేజ్ 0. సో అది 2 కరెంట్స్ అనుకోవచ్చు కదా సార్. అది లైక్ దీన్ని నేను k2 అని పెట్టుకుంటాను, ఇక్కడ k1/k2 అని చెప్పి. ఓకేనా వీరు బాబు? అంటే k2 కామన్ k1/k2 పెట్టుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏముంది, తీసుకొచ్చి ప్రాబ్లం లేదు అసలు, k2 అని చెప్పి k1/k2 ఇలా పెట్టేశాను నేను. సో ఇది, సో థింగ్ ఏంటంటే లైక్ నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, అంటే ఒక రెసిస్టర్ ఒక కెపాసిటర్ తీసుకొని సిరీస్ లో పెట్టి అటు మధ్యలో రెసిస్టర్ ఇలా తీసుకున్నాను, ఇది v1 ఆఫ్ s అనుకో, v1 ఇది ఒక క్యాప్. ఓకేనా వీరబాబు? యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఈ నోడ్ వోల్టేజ్ ఏమవుద్దో చెప్తావా నాకు? Vx అనుకోవచ్చు. Vx is equal to a sum of current leaving. యాక్చువల్లీ ఈ నోడ్ వోల్టేజ్ ఇన్ జనరల్గా ఏమవుతుంది, ఎస్ డొమైన్లో పెట్టుకున్నాను అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను, అప్పుడు ఈ నోడ్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుందంటే నాకు విఇన్ టైమ్స్ వీరబాబు 1/1 + SCR అవుతుంది. నేను సూపర్ పొజిషన్ అప్లై చేస్తేమా, ఓకేనా, వి అవుట్ ఇంటూ SCR/1 + SCR అవుతుంది వీరబాబు. ఏమవుతుంది సార్? అంటే ఆర్ వి అవుట్ తీసుకున్నప్పుడు ఒకసారి ఆర్ కదా ఏంది ఏమన్నామ్మా? విఎన్ తీసుకున్నప్పుడు వచ్చింది కదా సార్ అది SCR అంతే సార్. వాళ్ళు దీని ఎటమాలజీకి ఎలా వెళ్ళారంటే, సరే చూడు, ఇది వి అవుట్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు సమ్ k టైమ్స్ ఏమన్నారు, ఇంటిగ్రల్ ఇన్ వీరబాబు విన్ ఆఫ్ టీ డిటి అలా అన్నారు. ఓకేనా, విన్. సో ఇలా అప్లై చేస్తే వీరబాబు ఏమొచ్చింది, వి అవుట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ k టైమ్స్ విఎన్ ఆఫ్ ఎస్ బై ఎస్ ఇది వచ్చిందమ్మా, అంతేనా కదా? అల్టిమేట్లీ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే వి అవుట్ డివైడ్ బై విఇన్ ఆఫ్ ఎస్ ఏమవుతుంది దీని నుంచి, k/s అవుతుంది, అంతేనా? దీన్ని వీళ్ళు ఎలా రాసుకున్నారు చూడు, k/s కదా. ఇప్పుడు
నాకు ఈ నోడ్ ఇలా వచ్చింది కదా వీరబాబు, వి ఇంత అని చెప్పి. ఎస్ సార్. సపోజ్ ఈ నోడ్ నోడ్ 0కి ఈక్వల్ అయితే ఏమవుతుంది వీరబాబు చెప్పు? ఎస్సీఆర్ అంటే -1/SCR, V/V ఈక్వల్ -1/SCR. అంటే కే ఏమైంది ఇక్కడ? -1/RC/S. ఎస్ సార్. ఈ 0 వోల్ట్ తీసుకురావాలంటే ఇదేం చేయాలి? ఈ నోడ్ 0 ఐడియల్ ఆప్ ఆంప్ అంటే వర్చువల్ షార్ట్ కాన్సెప్ట్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ లో పెట్టాలి. ఎంతనా వీరబాబు? ఎస్ సార్, ఐడియల్ ఆప్ ఆంప్. ఐడియల్ ఆప్ ఆంప్. సో ఇలా మనకి ఏమొచ్చిందంటే ఈ ఇంటిగ్రేటర్ వచ్చింది వీరబాబు. ఓకేనా పునీత్, అర్థమైందా ఇది? బట్ Yes, sir. నో నీడ్ టు యాక్చువల్లీ ఇదంతా అవసరం లేదు, జనరల్ చెప్పాను వీళ్ళు ఎలా తీసుకొచ్చి ఉంటారు అని చెప్పి. ఇది పక్కకి తీసేస్తున్నాను నేను. అంటే ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ నుంచి అది ఎలా ఎలా అంతకుముందు మేము ప్రతిదీ మాట్లాడాం కదా ఎలా వచ్చిందని చెప్పి. అప్పుడు ఒకసారి చేసాం సార్ ఇట్లా. ఇది దీని గురించి చెప్పాను, బట్ జస్ట్ ఎలా వచ్చిందని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను. బట్ నాట్ నీడెడ్ యాక్చువల్లీ ఇది ఫర్ అవర్ దిస్ థింగ్. నెవర్దలెస్ విచ్ ఫిల్టర్ ఇస్ దిస్? లో పాస్ ఫిల్టర్. ఓకే వీరబాబు, ఇంకోటి Vout of S దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? A of S ఐడియల్ A of S సపోజ్ ఒమేగా U బై S ఉందనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్తావు వీరబాబు? ఇది A of S టైమ్స్ VP మైనస్ VN. VP ఎంత అంటే 0, VN అంటే ఇందాకే చూసాం. వాట్ ఈస్ VN? చూసామా ఇందాకే? సూపర్ పొజిషన్. ఇందాక చూసాం కదా వీరబాబు. VN టైమ్స్ వాట్ ఇస్ ఇట్? 1/1 ప్లస్ SCR ప్లస్ Vout టైమ్స్ SCR బై 1 ప్లస్ Vout టైమ్స్ SCR బై so Vout of S equal to minus A of S. Vout of S కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ వేరు బాబు A of S into SCR by 1 plus SCR. SCR by 1 plus SCR. ఇంకోటి ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ? మైనస్ A of S డివైడ్ బై 1 ప్లస్ SCR ఇంటూ VN of S. ఇప్పుడు A of S ప్లేస్లో నేను ఒమేగా U బై S రాయాలి కదా వీరబాబు. సార్ అంతేనా వీరబాబు? సార్ ఎల్సిఎం చేస్తే ఏమవుద్దమ్మా? SCR into A of S by S 1 plus SCR plus A of S into SCR. ఓకే you see here A of S ఏందమ్మా ఇక్కడ? ఒమేగా U బై Yes. S 1 ప్లస్ SCR కామన్ తీస్తున్నాను వీరబాబు ఇక్కడ. Yes, sir. 1 plus yes. 1 plus omega U. 1 ప్లస్ ఒమేగా U బై S. అంతేనా వీరబాబు? Yes, sir. ఓకే ఫైన్. సో టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమవుద్దో చూద్దాం ఒకసారి. చెప్తావా ఇది టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుందో? Omega U by 1 by సింప్లిఫై చేయాలి సార్. కామన్ ఇది తీస్తే నీకు S ప్లస్
సరే 1 బై కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేయాలి సార్ 1 ప్లస్ ఉండు ఒక సెకండ్ 1 ప్లస్ సిఆర్ సిఆర్ అది కామన్ క్యాన్సిల్ S plus అయిపోతుంది omega u. ఎస్ ప్లస్ ఒమేగా యు ఎంతనా వీరబాబు ఓకే నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది చెప్తావా డీసీ గెయిన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే S is equal to 0 పెట్టాలి ఇన్ఫినిటీ సార్ హెచ్ఆఫ్ఎస్ కూడా ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆ, నేను కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ పక్కకి తీసేస్తాను 1 ప్లస్ ఒమేగా యూ టైమ్స్ సిఆర్ ప్లస్ ఎస్సిఆర్ అంతేనా వీరబాబు ఎస్ సార్ ఇస్ ఇట్ ఓకే అంతేనా వీరబాబు ఇది ఎస్ సార్ అంతే సార్ okay fine so this is what basically నీకు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ ఇఫ్ యు రీఅరేంజ్ దిస్ సిఆర్ కామన్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు ఎల్పిఎస్ ఫార్ములా రాయాలి minus omega u by s divided by 1 plus omega u times cr plus ఇది కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ ఎస్సిఆర్ బై 1 ప్లస్ ఒమేగా యు సిఆర్ 1 plus scr by 1 plus omega u cr అంతేనా వీరబాబు ఎస్ సార్ so this is minus omega u by 1 plus omega u cr divided by s times 1 plus ఎస్సిఆర్ బై 1 ప్లస్ ఒమేగా యు సిఆర్ జస్ట్ నేను హెచ్ఆఫ్ఎస్ ఏందని చెప్పి రాసి పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ ఓకేనా ఎస్ సార్ డీసీ గెయిన్ ఎంత వీరబాబు ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ డీసీ ఇన్ఫినిటీ DC gain is what? Infinity. వీరబాబు నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక మాట చెప్దాం అనుకుంటున్నాను వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ ఒమేగా యు అండ్ దిస్ ఒమేగా యు ఇంట్ సార్ అది ఆప్ యాంప్ సార్ అది ఇంటిగ్రేటర్ ఓవరాల్ గా ఇంటిగ్రేటర్ యొక్క ఇంటికి యా గౌతమ్ ఇదేంది ఇది ఆప్ యాంప్ ఇది వాట్ ఈస్ ఒమేగా యు యూనిటీ గెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆపరేషన్ unity gain frequency of what? Op amp. Omega int ఏంది unity gain Integrator. frequency of ఐడియల్ ఇంటిగ్రేటర్ this integrator అంతేనారా ఇది ఎస్ సార్ ఐడియల్ ఆప్ యాంప్ కి ఒమేగా యు ఎంత ఉంటుంది వాట్ ఇస్ ఇట్ ఒమేగా యు ఎంత ఇన్ఫినిట్ ఉంటుంది ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఇప్పుడు
Find the unity gain frequency of the integrator. 10 power 4 and omega is equal to 10 power 4 radians per second. ఏం చెప్తారమ్మా? And omega is equal to 1 by RC కదా సార్. దీని ఏం చెప్తారంటే యా ఒమేగా యు ఇంట్ ఎంత హరిత? అర్థమైందా ఇది? 1/RC. Yes, sir. 1/RC ఎంతమ్మా ఇక్కడ? 10 power minus 6 into 10 100. స్క్వేర్ ఇంటూ 10 పవర్ -6 ఎంత ఇది? 10 పవర్ 4. సో FU ఇంట్ ఎంత అవుతుంది? 10 power 4 by 2 pi. ఎంతమ్మా అది? Sir, 1591. 1.59 kilohertz. Yes, sir. This is the unity gain frequency of what is it? Integrator. అంతేనా గౌతమ్? Yes, sir. V out by V ఎంత గౌతమ్ ఇది dB లో అనుకుంటే? 0 dB. 10 to the power 4. 1.59 kilohertz. అంతేనా గౌతమ్ ఇది? Yes, sir. గౌతమ్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ దీంట్లో ప్రాబ్లం నాకు చెప్పు ఏమవుతుందని చెప్పి. ఐడియల్ కాకపోతే దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏముందో చెప్పాలి ఫస్ట్ గౌతమ్. Okay, sir. అంటే వర్చువల్ షాట్ ఉన్నది కదా సార్. రియల్ ఆప్ యాంప్ ఉంది. చెప్పండి. ఇది రియల్ ఆప్ యాంప్. ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? రియల్ ఆప్ యాంప్ అంటే అర్థమైందమ్మా? ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. రియల్ ఆప్ అంటే A of S is equal to A naught plus 1 plus S by what is it? Omega. Sam? Omega H. ఇదేంది ఇది? DC గెయిన్. ఇదెంతమ్మా ఇది? బ్యాండ్ విడ్త్. వాట్ ఒమేగా హెచ్ ఏంది? దీని బ్యాండ్ విడ్త్ పక్కన. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది ఆఫ్సెట్ ఇవన్నీ తర్వాత మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ ఇదైతే ఏమవుతుంది? చెప్తారా ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం DC gain not infinity. ఫస్ట్ ఇది చూడండి. అసలు
ఇక్కడ బయాస్ కరెంట్స్ ఉంటాయా? బయాస్ కరెంట్స్ ఉంటాయా కదా పునీత్? ఎస్ సార్. పునీత్ ఒకసారి ఆలోచించు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఈ సర్క్యూట్కి ఇన్పుట్ ఇవ్వలేదు పునీత్. ఎస్ సార్. ఇది రియల్ ఆప్ యాంప్. రియల్ ఆప్ యాంప్ అంటే ఏముంటుంది? ఈ ఆప్ యాంప్లో డిసి ఇంపర్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ఇట్? ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ Yes, sir, ఉంటుంది. ఉంటాయి. ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ Offset voltage and ఇన్పుట్ ఏంది? ఇన్పుట్ bias currents. ఈ రెండు ఉంటాయి. ఒకసారి ఆలోచించు పునీత్. ఈ కరెంట్ ఏంది పునీత్? ఇది IB1, IB1, ఇది IB2. IB2. ఇవన్నీ ఈ టూ థింగ్స్ ఏంటంటే పునీత్, ఇవన్నీ ఏ క్వాంటిటీస్? ఇవి DC. DC క్వాంటిటీస్. ఈ కరెంట్ కెపాసిటర్లో ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది పునీత్. ఈ కెపాసిటర్ని ఛార్జ్ చేస్తా చేస్తా ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది? పునీత్ Diout. ఇది చెప్తాను చూడు. ఇది ఏ క్వాంటిటీ పునీత్? ఇది DC quantity, sir. DC. DCకి ఫీడ్బ్యాక్ ఉందా? No. Is there any feedback for DC? వీరబాబు అర్థమవుతుందో చెప్పిన పాయింట్ ఇక్కడ? No, sir. DC And కి cap అసలు open అయిపోతుంది. క్యాప్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. అసలు నీకు ట్రాకింగే లేదు యాక్చువల్లీ. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ బయాస్ కరెంట్ దీంట్లో ఫ్లో అయ్యి మ్యాక్సిమం అంటే విఅవుట్ ఎలా తీసుకెళ్తుంది? అంటే IB1 పాజిటివ్ కావచ్చు, నెగిటివ్ కావచ్చు. IB1 times అర్థమైంది చెప్పిందా? ఇది IB1 ఏంది? పాజిటివ్ కావచ్చు. ఏంది పునీత్? ఏం కావచ్చు? నెగిటివ్ కావచ్చు. నెగిటివ్ కూడా కావచ్చు. అంతేనా కదా? ఎస్ సార్. పునీత్ అర్థమైందా చెప్పింది? ఇది లేకపోతే ఈ బయాస్ కరెంట్సే కాదు, ఇది పక్కన పెట్టు. ఎస్ సార్. ఇంకోటి ఏముంది మనకు? VOS. VOS ఉంది. ఓఎస్ని ఎలా మోడల్ చేస్తాం? ఇంతేనా? ఎస్ సార్. ఇదే కదా ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ పునీత్. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఇది ఏ క్వాంటిటీ? ఇది DC. DCకి క్యాప్ ఏమైపోతుంది? సార్. DC క్యాప్ అయిపోయిన ఓపెన్ ఏమైపోతుంది? అయిపోతుంది సార్. అప్పుడు విఅవుట్ ఎక్కడ? ఎంత వాల్యూ? ఎంత Open, sir. విఅవుట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది సార్. ఇన్ఫినిటీ అంటే ప్లస్ Vsat కి రీచ్ అయిపోతుంది. ప్లస్ V సార్. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ప్లస్ ఈ సార్. అంతేనా? ఇది ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఎలా అంటే చూడు ఒకసారి, సింపుల్ రీజన్ చూడు. వర్చువల్ షార్ట్ అంటే DCకి ఒకవేళ ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ ఉండుంటే యాక్చువల్లీ ఇది VOS అయ్యేది. హలో, ఎస్ సార్. ఇది ఏమైందమ్మా? ఇది కూడా VOS. ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. అప్పుడు ఈ కరెంట్ ఏమవుతుంది? VOS/R. డివైడెడ్ బై ఆర్. ఈ కరెంట్ ఎంత? అది అంటే అది అవుతుందా సార్ లోపల కరెంట్? ఇది కూడా అంతే కదా, VOS/R కదా. ఈ కరెంట్ సేమ్ కరెంటే కదా ఇది. ఓకే సార్. అంటే ఇన్పుట్ లోపలికి 0 వేస్తాం. ఇది 0 అనుకుంటే నేను ఒకసారి ఒకటే కన్సిడర్ చేస్తాను, రెండు ఒకసారి కన్సిడర్ చేయను. ఓకే సార్. అలా ఉన్నప్పుడు ఈ Vout ఏమవుద్దంటే దిస్ VOS ప్లస్ VC ఆఫ్ T.
VC of t ఏందమ్మా 1/c ఇంటిగ్రల్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఏంది VOS by R times VOS by dt. R. VOS some constant quantity VOS plus VOS by RC ఇంటిగ్రల్ dt. చెప్పండి ఇంటిగ్రల్ 1 dt t t t ఇదైనప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది పెరుగుతుంది సార్, అవుట్పుట్ పెరుగుతుంది. in steady T0 state ఉన్నప్పుడు in steady state v out of t ఏమవుతుందమ్మా ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ v సెట్కి వెళ్ళిపోతుంది. Infinite. ఇన్ఫినిట్ ఉంటుందా ఉండదు సార్, అంటే మన ఇన్ఫినిటీ అదే కదా No, సార్, ప్లస్ sir. సెట్. Plus V set. ఇన్ స్టడీ స్టేట్ ప్లస్ v సెట్కి నువ్వు రియల్ ఆప్ తీసుకుని ఈ కనెక్షన్ చేసావు, కనెక్షన్ ఇంకా ఇన్పుట్ పెట్టలేదు, అవుట్పుట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు పునీత్ ప్లస్ వి సెట్కి వెళ్ళిపోయింది. Plus V set, sir. ప్లస్ v సెట్కి వెళ్ళిపోయింది. ఇది నీకు యాక్సెసిబుల్గా ఉందా పునీత్ ఇది No, sir. ఇలా ఎందుకు జరిగింది ఇక్కడ రీజన్ ఏంది అంటే కెపాసిటర్ వల్ల సార్, అది కెపాసిటర్ డీసీ ఓపెన్ కదా, అందుకని. డీసీకి ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే కెపాసిటర్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇస్ దర్ ఎనీ ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ డీసీ? డీసీకి ఇది ఏమైపోతుందమ్మా ఓపెన్ అయిపోతుంది. యు గాట్ మై పాయింట్, నేను ఏమంటున్నాను అర్థమవుతుందా? sir. అయిపోయింది. ఎస్ సార్. దిస్ ఇస్ బికాస్ there is no feedback for DC. అంతేనా? అర్థమైందా ఇది? Yes, sir. Even though V in equal to 0, V out will reach what? V out equal to ఎంత? Plus V set. Because of డీసీ ఇంపర్ఫెక్షన్స్. offset voltage. This is okay. అర్థమైందా ఇది? Because of what? ఏ వోల్టేజ్ వల్ల? ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్. Offset voltage, sir. రీజన్ ఏంది? నో ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ వాట్ ఇస్ ఇట్? DC. DC. సో మేము ఇది వర్క్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలంటే, అంటే నేను ఇన్పుట్ నేను ఇంటిగ్రేటింగ్ యాక్షన్ చేద్దామని చెప్పి ఈ కనెక్షన్ ఇలా పెట్టాను, వీని ఇంకా ఇవ్వలేదు ఇంకా. వీని ఇవ్వక ముందే ఇది ఎక్కడ 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 వెళ్ళిపోయిందమ్మా ఇది? ఇన్ఫినిటీ వెళ్ళిపోయింది సార్, అదే ప్లస్ వి ప్లస్ సెట్ వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా దానికంటే ఇంక్రీజ్ అవుద్దా ఇది? Plus V set, sir. ఇట్ హాస్ రీచ్డ్ టు ద సాచురేషన్. సో No, sir. here we have to give provide feedback for DC. Here we have to provide feedback for ఏమైందమ్మా డీసీకి ఫీడ్బ్యాక్ ప్రొవైడ్ చేసాం. ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే డ్రాబ్యాక్ దీంట్లో ఈ బయాస్ కరెంట్స్ కానీ నెక్స్ట్ ఏంది వోల్టేజెస్, ఈ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ కానీ ఇన్పుట్ ఇవ్వక ముందే ఇది ఆల్రెడీ విఅవుట్ని ప్లస్ విసాట్ చేసేస్తాయి. ఏం చేస్తాయమ్మా? ప్లస్ విసాట్ చేసేస్తాయి. ఇది ఎప్పుడైతే విఅవుట్ ప్లస్ విసాట్కి వెళ్ళిపోయిందో స్టడీ స్టేట్లో జనరల్గా, అంటే నువ్వు ఇన్పుట్ అప్లై చేసినా కూడా ఏమైంది నీకు ఆప్ యాంప్ ఏం యూస్ఫుల్గా లేదు కదా. ఆప్ యాంప్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా పనిచేసేది? మైనస్ వి సెట్ నుంచి ప్లస్ వి సెట్. ప్లస్ ఇది ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ. ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్యూ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ యూస్ఫుల్, రైట్? అంతేనా కదా? సో ఇక్కడ Yes, థింగ్ sir. ఏంటంటే హియర్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ negative feedback for DC. So this is done using a అంటే రెసిస్టర్ పెట్టొచ్చు కదా resistor in parallel with capacitor.
ఇప్పుడు ఏంటి సర్క్యూట్ ఎలా మారిందో చూడండి. అంతేనా వీరబాబు? ఎస్ సార్. డీసీకి ఏమవుతుంది బాబు? క్యాప్ ఓపెన్ అయింది. క్యాప్ ఓపెన్ అయితే వీరబాబు Open. ఫీడ్బ్యాక్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? R2 ఇస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు వ్యూవర్స్ కోసం చెప్తావా? 1 + R2 1 times VOS అవుట్పుట్. అది అవుట్పుట్ అంతేనా? Sure. ఇక్కడ రాస్తాను చూడు. అంటే నేను వినబడేది ఇంకా ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్లో సో ఇది ఏమవుతుంది వీరబాబు? ఇది కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది? ఓపెన్. ఇది డీసీ కాబట్టి కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది వీరబాబు? ఓపెన్. సో నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎవరు ఇస్తున్నారు వీరబాబు ఇక్కడ? R2. R2. Vout ఎంత అవుతుందమ్మా? 1 + R2 by 1 + R2 by R1 times. Yes. R1 times what is it? VOS. VOS. Is this okay? వీరబాబు అర్థమైందా ఇది? ఎస్ సార్. లేకపోతే ఇది ఏమైంది వీరబాబు? ఇది మొత్తం ప్లస్ V సైడ్ వచ్చేసి ప్లస్ V సైడ్ వచ్చేది. R2 ఈస్ ప్రొవైడింగ్ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ DC. వీరబాబు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరైనా అడుగుతారు ఇండికేటర్ డ్రా చేయమంటే ఐడియల్లీ అందరు ఇలా డ్రా చేస్తారు వీరబాబు. ఇది డ్రా చేస్తారు. ఏ సర్క్యూట్? ఈ సర్క్యూట్. బట్ ప్రాక్టికల్లీ ఇది వీరబాబు ఏమవుతుందమ్మా? వర్క్ వస్తాయి ప్రాక్టికల్ అంటే అక్కడ R2 బికాస్ ఆఫ్ వాట్? ఈ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో దీన్ని ఏం చేసేస్తాయంటే కెపాసిటర్ని దాంట్లో కరెంట్ ఫ్లో అయ్యి విఓట్ని ఎదర్ ప్లస్ VSAT కైనా వీరబాబు అదర్ మైనస్ VSAT కైనా తీసుకెళ్ళిపోతుంది. సో అది ప్రాబ్లమ్. బట్ దీంట్లో వీరబాబు దీంట్లో ఏం చేస్తారు? హియర్ యూ డోంట్ గెట్ వాట్? VOT ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎదర్ ప్లస్ VSAT ఆర్ మైనస్ V సైడ్. సో వీరబాబు దీని యొక్క ఇది నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు. ఏది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ చూడు ఒకసారి. ఓకే. చెప్పు వీరబాబు. వర్చువల్ షార్ట్ కాబట్టి నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ నీకుంది. ఇక్కడ ఎంత బయటికి తీసుకోవాలి కదా సార్? ఏమా? అంటే VOS ఉంటుంది కదా? అర్థం కాల. ప్రాబ్లం చెప్పాను అంతే. అది ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఇలా ఇప్పుడు లేదా సార్? VOS ఉందా లోపల? ఇప్పుడు 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 లేదు. ఇప్పుడు చూపించట్లేదు VOS. ఓకే. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను VOS చూపించట్లేదు. ఓకే. ఇప్పుడు చెప్పు వీరబాబు. ఇది ఆప్-ఆంప్ అయితే ఏమవుతుంది? అంటే ఇందాకడ ZC ప్లేస్ లో C ప్యారలల్ ZC ప్యారలల్ అవుతుంది. అంతే కదా మరి. ఇది నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. Vout of S by Vin of S ఏమవుతుందంటే సారీ ప్లస్ R2 ప్యారలల్. ఇది ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ కదా. మైనస్ ఆఫ్ R2 by R1 మైనస్ Z2 of S by what is it? R1. అంతేనా వీరబాబు? Z2 ఏంది? R2 ప్యారలల్ ZC.
1 by S. డివైడెడ్ బై సో R2 ప్యారలల్ RC ఏమవుతుంది? R2 S SCR by 1 plus SCR. R2 బై 1 ప్లస్ SCR అవుతుంది. Yes, sir. డివైడెడ్ బై దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాం చూడు, R2 బై R1 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ C Or S by నెగిటివ్ వస్తుంది S by S. R2 అంతేనా వీరబాబు? Yes, sir. సో దిస్ ఇస్ ఇట్. సో ఇది నీ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ రూట్ ఆఫ్ ఏందమ్మా ఇది? C square R square. Omega square C square R square. 1 బై ఒమేగా బై Omega H whole square. అంతేనా? సో ఏ ఫిల్టర్ వీరబాబు ఇది? Low pass. డీసీ గెయిన్ ఎంత వీరబాబు? Minus R2 by R1. మోడల్ చేసాం కదా. R2 by R1. R1. R2 బై R1. ఒమేగా హెచ్ ఎంత? 1 by RC. 1 by R2C. R2C. ఓకే. యూనిటీ గెయిన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది వీరబాబు? Unity gain. Omega is equal to omega. If H of S is equal to 1 for what? Frequency. And For omega by 1 plus R2 square by R1. ఇది ఎక్కడసారి చూపిస్తాను చూడు ఇక్కడ. వీరబాబు డీసీ గెయిన్ ఎంత అంటున్నాను? R2 by R1. 20 log Yes, sir. 20 log R2. R2 బై R1 డీసీ గెయిన్ ఇది. పోల్ ఎక్కడ వచ్చింది వీరబాబు? 1 by R2C. 1 బై CR. R2C. యా. ఇది యూనిటీ గెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కడ వస్తుందంటే వీరబాబు? R2 by ఇది నువ్వు R1. అబ్జర్వ్, ఇఫ్ ఒమేగా బై ఫార్ హై ఉంటే నీకు ఎంత వస్తుంది అంటే ఇది Omega by omega. Okay. Omega by 1 by RC. ఇది మల్టిప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ టు బి, సో ఎంత అంటే 1 బై R1C వస్తుంది వీరబాబు. R2 by R1 into CR2. ఒమేగా యు ఇంట్ ఎంత అవుతుందంటే 1 బై R1C వస్తుంది. ఓకేనా వీరబాబు? Yes, sir. Yes, sir. R2 cancel. R2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇది ఫాల్ ఎంత వీరబాబు? Minus 20 dB per decade. ఇప్పుడు R2 రావడం వల్ల నీకు ఏం డిఫరెన్స్ వచ్చింది చెప్తావా? ఇందాక కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది లేదు సార్. ఇందాక ఫైనైట్ డీసీ గెయిన్ ఉండింది. సరే, ఇందాక ఇన్ఫైనైట్ డీసీ గెయిన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత డీసీ గెయిన్ ఎంత? ఫైనైట్ అయింది. హరిత అర్థమైందా ఇది? ఏంటిది ఇందాక ఏమైంది చెప్పు? -1 by RC బై అలా వచ్చింది కదా సార్. ఎస్. ఇక్కడ డీసీ గెయిన్ ఎంత?
ఇన్ఫినిటీ ఎస్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టినప్పుడు. DC gain infinity. ఇది ఒమేగా యు ఇంటిది ఎస్ సార్. ఎంతమ్మా? 1/r. 1/RC. సేమే ఇక్కడ కూడా ఎంత వచ్చింది? 1/R1C. అంతేనా కదా? ఎస్ సార్, R1C. బట్ DC గెయిన్ ఏమి ఇచ్చిందమ్మా? డీసీ ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది సార్, అంటే ఫైనైట్. ఇక్కడ ఫైనైట్ వచ్చింది DC. అర్థమైందా వీరబాబు? ఇది దీనికి Sir. ఇన్పుట్స్ ఏమవుద్దని చూద్దాం నెక్స్ట్. మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే ఇక్కడ చూడండికి ఎవరైనా అడిగారనుకోండి లైక్ బాబు ఇది ఎందుకు వర్క్ అవ్వదు ఇది వితౌట్ R2 అంటే, సార్ ఇది ప్రాక్టికల్ ఆప్ యాంప్ నేను ఇలా కనెక్ట్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే ఈ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో DC ఇంపర్ఫెక్షన్స్ ఈ కెపాసిటర్ని ఛార్జ్ చేసి, అంటే ఇది సాచురేషన్ అంటే అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఆప్ యాంప్ ఇట్ విల్ రీచ్ వాట్ ప్లస్ Vsat or minus Vsat. అర్థమైందా ఇది? Either it will reach what? Plus Vsat or minus Vsat based on the polarity of US or DC ఇంపర్ఫెక్షన్. DC ఇంపల్స్ వల్ల ఎందుకు వచ్చింది అంటే రీజన్ ఏంటంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఎందుకు ట్రాక్ జరిగింది అంటే ఒకే ఒక రీజన్, డీసీకి ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది. ఇక్కడ డీసీకి ఫీడ్బ్యాక్ లేదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్. అర్థమైందా ఇది చెప్పింది? సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై వి గాట్ దిస్. నేను ఒక ప్రాబ్లం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ. This is an example from Sadra Smith integrator లో. వీరబాబు ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయో చెప్తావా? లో పాస్. Find the DC gain. Question. Yes, sir. Second, find the 3 dB frequency అంటే పోల్. అంతేనా కదా వీరబాబు? ఎస్ సార్, 3 dB అక్కడే కదా. Design the circuit ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఇది అసైన్మెంట్ చేస్తున్నాను. ఫైండ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ DC gain and 3 dB frequency. Second, design a circuit
so as to get, so as to obtain, so as to obtain a DC gain of 40 dB, a 3 dB frequency of 1 kilohertz and అంటే an input resistance of 1 kilohertz. ఏదమ్మా ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ 1 కిలోహెర్ట్జ్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే at what frequency does the magnitude of transmission will become unity? Will become what? Unity. Next, what is the phase angle? What is the phase angle at this frequency? అర్థమైందమ్మా ఇది చెప్పింది? సార్ అది ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ 1 కిలో ఓం కదా సార్? 1 కిలో ఓం ఇది, సారీ 1 కిలో హెర్ట్జ్ చెప్పాను కదా, ఇది 1 కిలో ఓం, రైట్. 1 కిలో ఓం ఇది మీకు తెలిసిందే కదా. ఫైండ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ డీసీ గెయిన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చూసారు కదా. ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏందమ్మా, ఆన్సర్ ఏంది దీనికి చెప్తారా? ఇది మాగ్నిట్యూడ్ అయితే R2/R1 సార్. V out of S by V in of S డైరెక్ట్గా వేసాం కదా ఇందాకే. మైనస్ R2/R1 డివైడ్ బై 1 ప్లస్ S by 1 by SCR2. SCR2. సో DC గెయిన్ ఏందమ్మా? మైనస్ R2/R1. DC gain is minus R2 by modulus అప్లై చేస్తే మోడ్ ప్లస్ జనరల్గా అయితే మైనస్ R2 by R1 DC gain. ఓకే, 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంతమ్మా పునీత్? అదే 1/CR2. 1 by C times R2. ఇది 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇదేంది DC గెయిన్. ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మా ఇవి? లో పాస్ ఫిల్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఫైన్. పునీత్ ఉన్నావా? హలో పునీత్. నెక్స్ట్ చూడండి, డీసీ గెయిన్ ఎంత అంటున్నాడమ్మా ఇక్కడ? 40 dB. R2 is equal to 100 times R1. 20 log R2 by R1 ఏంది డీసీ గెయిన్? Yes, sir. Equal to 40. ఈక్వల్ టు వాట్? 40 dB. R2 log R2 by R1 is equal to 2. So R2 So is log R2 by R1 to the base ఇదంతమ్మా 2. So R2 by R1 equal to what? 10 square. 10 square. So R2 equal to 100 times what is it? R1. Fine. ఇంకోటి ఏం కావాలన్నాడు? టీసీ గెయిన్ 40 dB అన్నాడు. 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? 1 kHz. అంటే 1/CR2 is equal to 1 kHz. 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీ 1/CR2 1 కిలోహెర్ట్జ్ అన్నాడు. లెట్ C is equal to 1 మైక్రోఫారడ్ అనుకుంటాను. R2 ఏమవుతుంది? 1/C ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్
ఓకే రే చూసారా ఇది ఈ క్వశ్చన్ అడిగింది అతను. సార్ మీరు R2 ఫిక్స్ చేస్తే ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ మన చేతిలో ఉండదు, ఇది డిఫైన్ అయిపోద్ది. హలో, అంటే దాని నుంచి సి ఫైండ్ చేయాలనుకోండి సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లేదు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి, ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇక్కడ. అంటే ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ తెలుసు కాబట్టి. ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది ఇచ్చారు కదా సార్ 1 kilo H. ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంది ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ కి? R1. ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ కి చూడండి, ఆర్ఇన్ చెప్తారా, ఇది ఎంత అవుతుంది, ఇది ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ R1 అవుతుంది. ఆర్ఇన్ ఎంత కావాలి మనకు, ఎంత ఉందమ్మా? 1 kilo. సో దిస్ ఇంప్లైస్ ఆర్ఇన్ ఎంత, R1 1 కిలో కావాలి. R1 1 కిలో అయితే R2 ఏమైపోతుంది, 100 kilo. 100 కిలో. సిన్స్ R2 ఎంత, 100 times R1. నెక్స్ట్ ఏందమ్మా, సి ఫైండ్ చేయాలి 1/r 3 dB frequency. 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీ. 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉండాలిమ్మా, 1/c times R2. అంతేనా కదా, ఈ వాల్యూ ఎంత, 1 kilo H. 2π టైమ్స్ ఎంత, ఇది ఎంత ఉండాలి, ఈ వాల్యూ 1 కిలో. అంతేనా కదా, ఇది సార్ ఒమేగాయే కదా, ఇది ఒమేగా 3 dB. హలో, 1/CR2, Yes, sir. 1/c times R2. దిస్ ఇంప్లైస్ C ఏమవుతుంది ఇక్కడ, 1/2π 10⁻³ 1 కిలో హెర్జ్ అంటే ఇది, R2 అంటే ఎంతమ్మా, 100 కిలో హెర్జ్. సో హౌ మచ్ ఇస్ దిస్, కెన్ సమ్మన్ టెల్ మీ? 1.59 nanofarad. 1.59 Nanofarad. దిస్ ఇస్ ద డిజైన్, Nanofarad. నానోఫారడ్. ఇది డిజైన్ చేసాం. ఇస్ దిస్ ఓకే, అర్థమైందా ఇది? Yes, sir. ఏం చేసామ్మా ఇక్కడ, డిజైన్ చేయమంటే ఏంది, ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, R1 R2 C. ఏం చెప్పాడు, అడిగాడు ఇక్కడ డీసీ గెయిన్ అడిగాడు. డీసీ గెయిన్ మనకు తెలుసు, దేనిది, R2/R1. సో డీసీ గెయిన్ నుంచి 40 dB అంటే ఎంత, 100 గెయిన్. ఆ గెయిన్ సో 100 టైమ్స్ చూసాం. సో ఇంకోటి ఏమన్నాడు, ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అడిగాడు, అదంతా 1 కిలో అన్నాడు. ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎక్స్ప్రెషన్లో ఎంత, R1 వస్తుంది. ఆ R1 ఏంది, ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ 1K. 1K అయితే R2 వాల్యూ వచ్చేసింది. 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీ చెప్పాడు, ఎంత కావాలని, ఒమేగా 3 dB 1/1 కిలో హెర్జ్ కావాలన్నాడు, అంటే CR2. అంటే దీని నుంచి నేను C వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసాను. నెక్స్ట్ ఏం అడిగాడు ఇక్కడ, మీరు గమనిస్తారా, ఏమడిగాడు, అట్ వాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ విల్ బికమ్ యూనిటీ అన్నాడు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ యాంగిల్ ఎట్ దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాడు. ఇప్పుడు గమనించండి ఇక్కడ, పునీత్. Yes, sir. పునీత్ పడుకున్నావా ఏంది? లేదు సార్, నెట్ అయిపోయి అసలు క్లాస్ మధ్య మధ్యలో కట్ అయిపోయింది సార్. మార్చుకోనట్టు మళ్ళీ. డీసీ గెయిన్ ఎంత పునీత్? 2 సిమ్లు వేసుకున్నాం సార్ రీఛార్జ్. R2/R1 సార్. 100 dB అంతేనా, సారీ 40 dB కదా డీసీ గెయిన్, అంతేనా? చెప్పు పునీత్. కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంతమ్మా? 1 kilo H. ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ దాంట్లో రాస్తాను. కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత, 1 కిలో హెర్ట్జ్. ఏమడుగుతున్నాడు ఇక్కడ, ఇది 0 dB గెయిన్. ఓకేనా పునీత్, ఇది సార్. ఇది ఎంత అని అడుగుతున్నాడు, FU. 100 kilo. FU ఇంట్ ఎంత,
100 కిలో 1 by CR1. సార్ అంటే 40 dB కదా సార్, అంటే 20 dB డికేట్ తగ్గితే 10 ఆల్మోస్ట్ డికేట్కి 20 dB. అంతే కదా, ఇది జీబీ అంతే. ఇది ఎఫ్యూ ఇంట్ ఎంత అవుతుందంటే, ఇది ఎలా రాస్తాము డైరెక్ట్గా, ఇది చెప్తారా ఎవరైనా? 1 by R1 సార్. పునీత్ ఫార్ములా చూడేది, ఇది ఎలా రాస్తున్నాము? ఎస్ సార్. యూనిటీ గెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటర్. పునీత్ 1 by C times R2. మోడ్యులస్ అప్లై సార్. మోడ్యులస్ అప్లై చేస్తేమా ఒమే అంతేనా పునీత్? ఒమేగా హెచ్ హోల్ స్క్వేర్. అంతేనా పునీత్? ఎస్ సార్. ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇది ఒమేగా ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటే పునీత్ గెయిన్ తగ్గుతా పోతుంది, అంతేనా కదా? ఎస్ సార్. ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా by 1 by CR2 far greater than 1. And పునీత్ far greater than 1 అంటే ఇది పోల్ పునీత్. ఇది ఏంది? ఇది 1 by 2 pi C times R2 F3dB ఇదే పునీత్. ఎస్ సార్. సో ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా 1, ఇది ఫార్ గ్రేటర్ దెన్ 1. ఐ కెన్ నెగ్లెక్ట్ వాట్ ఇస్ ఇట్ 1ని నేను నెగ్లెక్ట్ చేసేయచ్చు పునీత్, ఎస్ సార్. అంతేనా కదా? సో అప్పుడు మోడ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ ఏమవుతుంది చెప్తావా? R2 by R1 డివైడెడ్ బై ఈ స్క్వేర్ రూట్, ఈ స్క్వేర్ ఒమేగా క్యాన్సిల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. బై ఒమేగా బై ఎస్ సార్. ఒమేగా బై 1 by CR. 1 by CR2. ఇక్కడ చూడు, R2 by R1 ఇంటూ C టైమ్స్ R, సారీ, ఓకే ఓకే, ఇది దీనికి ఇది అంతేనా పునీత్? ఇది ఎస్ సార్. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది 1 by ఒమేగా ఇంటూ 1 by CR2 అవుతుంది. ఈ R2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది పునీత్. CR2. అప్పుడు నీకేమొచ్చింది 1 by ఎస్ సార్. R1 times C ఇంటూ 1 by ఒమేగా. ఇది నీకు హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ by ఒమేగా. పునీత్. ఎప్పుడు ఇది పునీత్? ఇది ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఒమేగా బై 1 by CR2 ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ 1, అంటే పోల్ కంటే చాలా ఎక్కువ దూరంలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా యు ఇంట్ పునీత్ మోడ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ ఏమవుతుంది? ఎస్ సార్. 1. 1. 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by R1C ఇంటూ ఒమేగా ప్లేస్లో ఎంత? ఒమేగా యు ఇంట్. ఇంట్. ఇదేంది? యూనిటీ గెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటర్. ఇంటిగ్రేటర్. సో దిస్ ఇంప్లైస్ ఒమేగా యు ఇంట్ ఎంతమ్మా? 1 by R1C. ఆర్ఎల్స్ FU ఇంట్ ఎలా రాసుకుంటావు పునీత్? 1 by 2 by R1. 1 by 2 pi times 1 by 2 pi times R1C. చెప్పు పునీత్, ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 100 కిలో. R1 ఎంత? 1K కదరా? C ఎంతమ్మా? ఎస్ సార్. అంతే సార్. 1.59 1.59 నానో ఫారడ్. చెప్పు ఎంత అవుతుంది? 100 కిలో హెడ్జ్ సార్. 100 kilohertz. Is your, what is it? FU int. అంతేనమ్మా? ఎస్ సార్. So this is how much? 100 kilohertz. Fine. ఫేజ్ కావాలి నాకు. ఆ ఫేజ్ చెప్తారా? ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు.
రే ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ రా ఈ పార్ట్. ఫేస్ చెప్తారా దీంట్లో నాకు? అదే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఫామ్ లో రాసుకోవాలి కదా సార్. యాంగిల్ ఆఫ్ హెచ్ఆఫ్ఎస్ చెప్తారా ఇది? దీని ఎలా రాస్తారా -R2/ని? ఇది 180యా? సార్ 180 మైనస్ tan tan inverse ప్లస్ ఒమేగా 1/CR2 అంతేనా రా ఇది? ఎస్ సార్. యాంగిల్ ఎంతనా ఇది? ఎస్ సార్. at omega equal to omega u int angle of h of s ఎంతమ్మా? 180 minus tan inverse of చెప్తారా? 1 ఒమేగా యు ఒమేగా సి R2 అంతేనా కదా? ఒమేగా యు పెట్టేసాను ఇక్కడ. R2/R1 మళ్ళీ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ R2/R1. at omega equal to omega u. ఒమేగా ప్లస్ లో ఒమేగా యు పెట్టాను. ఒమేగా యు వాల్యూ ఎంత? 1/CR1. ఇది R2 కదా ఇక్కడ మేము పెట్టింది, రైటేనా? ఫైన్ ఆర్ నాట్? ఇది ఇంతే కదా మనం రాసుకోవాల్సింది. tan ఇన్వర్స్ కింద ఎంత వస్తుంది? ఒమేగా CR2 కదా ఇది, y/x కదా, tan ఇన్వర్స్ y/x కదా ఇది. ఎస్ సార్. సో చెప్పండి ఇప్పుడు 180 మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఒమేగా యు ఫార్ములా ఏందమ్మా? 1/CR1 కదరా? అదే 1/R1 ఇంటూ సి టైమ్స్ చెప్పండి. 90.57 tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 100 ఎస్ సార్. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 100 అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత? 89.427 డిగ్రీస్. సిన్స్ R2 ఈక్వల్ టు 100 times R1. R1 ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ దిస్ వన్ అప్రాక్సిమేట్లీ 90 డిగ్రీయా కదరా? 90 degrees సార్. ఎస్ సార్ 90.57 వచ్చింది. అంతేనారా? ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ అంతా 90. సో దెర్ఫోర్ ఫేజ్ ఎంత వస్తుంది? 90 90 degrees సార్. ఇక్కడ ఫేజ్ ఎంత అంటే 90 డిగ్రీ. అంటే దీని అర్థమైందిరా ఇది చెప్పింది ఇక్కడ. ఇప్పుడు నేను ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా యు సైన్ వీన్ ఆఫ్ టీ ఇలా తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఇక్కడ సైన్ 2π యూనిటీ గెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంతమ్మా? 100 kHz కదా? 100 × 10³ అప్లై చేస్తే 10³ టీ అప్లై చేస్తే నాకు విఅవుట్ ఆఫ్ టీ ఏమొస్తుంది? యూనిటీ K1 కదా, యూనిటీ గెయిన్ కదా ఇక్కడ. sin 2π 100 into 10 sin cube 2π into 100 into 10³ t minus ఎంత? 90. దిస్ ఇస్ ఇట్. అర్థమైందా? ఒక స్టూడెంట్ అని అనిపించచ్చు, సార్ ఇది లో పాస్ ఎలా చెప్తారు సార్ అని చెప్పి. ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ 1/s ఉందనుకోరా వీరబాబు, ఇది h(s) 1/s వీరబాబు. దీని యాంగిల్ చెప్పరా? 90 సార్. -90. ఇంతే కదా వీరబాబు వచ్చింది? ఎంత వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్లీ? -90. ఇక్కడ గెయిన్ ఎంత వీరబాబు? 1. సిన్స్ యూనిటీ గెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిన్స్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా యు ఇంట్ సార్. ఈ వాల్యూ ఎంతమ్మా? ఒమేగా యు ఇంట్, అందుకే యూనిటీ గెయిన్ వచ్చింది. ఇదేంది? ఫేజ్. ఇది ఎంత ఫేజ్? -90. +5 -5 ఇది? అదే అక్కడ -90 రావాలేమో సార్. అయితే ఇక్కడ +5 రావాలి.
సార్ అంటే పైన -90 రావాలి కదా సార్ మరి. ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే ఈ మేము 1/s ఇక్కడ రాసినప్పుడు గమనించు పైన సార్ అక్కడ నెగటివ్ ఇన్వర్టింగ్ ఇంటిగ్రేటర్ వచ్చింది ఇక్కడ నాకు. ఎస్ సార్ అవును సార్. ఆ నెగిటివ్ సైన్. మైనస్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ద సేమ్ థింగ్. యు గాట్ మై పాయింట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఎస్ సార్. దట్స్ ఇట్. అంటే 180 -90 ఇంకా 90. దట్స్ వాట్ ఇక్కడ ఇది +90 వస్తుందమ్మా. ఇది ఇస్ ఇట్ ఓకే? దిస్ ఇస్ ఇట్. పునీత్ ఇది సబ్మిట్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి చూడు పంపించే స్టూడెంట్స్కి. ఓకే సార్. ఆర్ దేర్ ఎనీ డౌట్స్? పునీత్ అందరూ స్టూడెంట్స్ అటెండ్ అవ్వండి. అది ఈరోజు 1:30కి 2:30కి సార్ క్లాస్ చెప్తారు. డిఎస్డి వితౌట్ ఫెయిల్. యాక్చువల్లీ మిడ్ 2 ఎగ్జామ్ కూడా ఉంది కదా, డిఎస్డి ల్యాగ్లో ఉన్నారు కాబట్టి అందరు కొద్దిగా చూడండి అమ్మా దాంట్లో.